पुरख ध्याए बर दाता, संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण ले हृदय बसामो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगन हमारे। दया करो किश बेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जीड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अवगतो निर्माइल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया। सतगुर परचै परम पद पाईऐ, साचे शब्द समाए लिया। अवगतो निर्माइल उपजे। भगत वत्सल किरपा निधान, राजियां दे राजे, संतां दे संत, ब्रह्म ज्ञानियां दे ब्रह्म ज्ञानी, चबर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरणों विच हाजरी लवाउण वास्ते पहुंची हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आओ बड़े प्रेम दे नाल धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी की पावन पवित्र बाणी राम कली सिद्ध गोष्ठ की व्याख्या श्रवण करिए। सतगुरु जी के चरणों विच हाजरी लवाइए। सरबत संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी नूं सिद्धा ने प्रश्न किया कि हे धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी, ये संसार जिहड़ा है ये कित्थों पैदा होंदा है? संसार दा ते निरंकार दा की फर्क है? जां फिर ये निर्गुण जीव सरगुण परमात्मा दा रूप ब्रह्म दा रूप किवें हो सकता है, जिन्हों आपां सौखे शब्दां च कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा नूं किवें मिल सकती है। ये कुछ व्याख्या साडे सिख पंथ दे विद्वान
ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੈ। ਅਵਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਅਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠਨ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਕਰਾਂ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਵਾਂ ਲਹੂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਰ ਸੇਵਾ, ਨਰਾਇਣ ਸੇਵਾ। ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਚੋਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਯਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਦਾ ਯਦਾ ਹੀ ਧਰਮਸਯ ਗਲਾਨਿਰਭਵਤੀ ਭਾਰਤ ਅਭਿਉत्थानम ਧਰਮਸਯ
तदात्मानम सिरजामे हम परित्राणाय चा साधु नाम विनाशाय चा दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। संभवामी कहते प्रगट होण नूं, दुष्ट लोकां नूं मारन वास्ते, भगतां दी रखिया करन वास्ते संसार दे विच प्रगट हुंदा है। तुसीं आसा जी दी वार दी समाप्ति ते एक शब्द श्रवण कीता है, परमात्मा अपने भगतां दी इज्जत रखण वास्ते दुनिया दे विच अपने स्वरूप नूं प्रगट करदा है। शब्द दे बड़े प्यारे बोल ने ते हर रोज आसा जी दी वार सानू समझाउंदी है। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकस दुष्ट हर मारिया। निर्गुण स्वरूप ने मारिया कि सरगुण ने मारिया? कुछ ना कुछ ते शरीर धार के ही मारिया कि बिना शरीर तो ही मार गया आन के? तो वो शरीर धारण करता है। गुरु नानक देव साहब बन के आउंदा है, धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब बन के आउंदा है, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब बन के आउंदा है। तां वो परमात्मा कादे वास्ते संसार दे विच प्रगट हुंदा है? तां महाराज जी दी बाणी दे मुताबक हंकारी पुरुषां नूं सजा देण वास्ते, भगतां दी रखिया करन वास्ते वो परमात्मा संसार दे विच प्रगट हुंदा है। जां महापुरखां ने श्रीमान सचखंड वासी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वालिया ने एक इहदा होर बड़ा सोहना अर्थ कीता है। निर्गुण मैने निकम्मा, जिहदे विच कख भी नहीं। जिवें असीं अरदास करदे हैं कि सच्चे पातशाह मैं औगणा दा भरिया होया वां, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। निर्गुण तो लैना जिहदे विच कोई भी गुण नहीं, जिहदे विच कोई भी चंगियाई नहीं। ऐसा जीव, ऐसा इंसान सरगुण जिहड़ा सर्व गुणी संपन्न परमेश्वर है, उहदा रूप किवें हो सकता है? परमात्मा नूं ये बंदा किवें मिल सकता है? ते धन श्री गुरु नानक देव साहब जी दूसरी पंक्ति अंदर इहदा जवाब दिंदे हन। अवगतो निर्माइल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया। इहदे विच प्रश्न करके दूजी पंक्ति दे विच जवाब बड़े प्रेम दे नाल दिंदे हन। सतगुर परचै परम पद पाईऐ, साचे शब्द समाए लिया। महाराज कहंदे तेनू परमात्मा मिल जावेगा, तेनू वाहिगुरु मिल जावेगा, पर सज्जणा तेनू एक काम करना पऊगा। वो केड़ा? सतगुर परचै परम पद पाईऐ। सतगुरु दे नाल परचा। परचे दे तीन अर्थ ने। परचे दा मतलब है प्रेम, ते परचे दा मतलब है उपदेश। तुसी खालसे दी रहत सुनदे हैं ते तुसी बड़ी वरीए पढ़ी भी होवेगी, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, ते दीदार खालसे का। जिहड़ा परचा रखना है, प्रेम रखना है, मित्रता रखनी है, वो रखनी है शब्द दे नाल, गुरबाणी दे नाल। तां इत्थे परचे दा मतलब है प्रेम। तेनू परमात्मा मिल सकता है, पर तेनू सतगुरु दे नाल प्रेम करना पवेगा, अपने गुरु दे नाल प्रेम रखना पवेगा। मैनू कल संगत विचों बड़े गुरमुखां दे फोन आए। वो कहन लगे कि तुसी नवी नवी कथा कर लगे इत्थे लाइव, ते समय दा ध्यान रखिया करो। कुछ कथा जिहड़ी है वो समय मुताबक प्रसारण कटिया जाता है,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਹਿ ਅਵਗਿਆ ਘਾਤ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਹਿ ਅਵਗਿਆ ਘਾਤ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੋਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਾਰਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਵਾਂ ਕੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਮੰਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਐਸੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਰਚੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ। ਪਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੌਤ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੀ, ਚਲੋ ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੋ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੋ,
ਸਿੱਧ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਆ, ਕਲਿਆਣ, ਮੁਕਤੀ, ਜੰਮਣ, ਮਰਨ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੋ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਸੁਣ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਦਣ ਸਿੱਧ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੀਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਂਗਾ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿਹਰਾ, ਚੰਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਤੇ ਛੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਹੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਮੱਦ ਸਾਹਿਬ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਮੱਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮੱਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 720 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100-100 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਰੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮੱਦ
ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਮਦ ਦੱਸ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਵਸਥਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਉਦਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਟਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਐਸੀ ਖੁਮਾਰੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭੰਗ ਰਗੜੋ, ਸੁੱਖਾ ਰਗੜੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਗੜਿਆ, ਰਗੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰੋ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਚੜਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੇਰ ਅਸਲੀ ਬਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਨਾ ਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, 10-10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਧਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ 5100 ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ 7100 ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰ ਦਈਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਐਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਏਕੇ ਕਉ ਸਚ ਏਕਾ ਜਾਣੈ, ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਏਕੈ ਕਉ ਸੱਚ ਏਕਾ ਜਾਣੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣ। ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕੀਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਉਮੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ, ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਗਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਠ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਕੀੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੱਕਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੰਗਤਾ ਰੱਖਦੀ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਰੇ। ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਹਉਮੈ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕੀਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ।
मैं तुहाडे चरनां 'च कोई चंगी जानकारी देना चाहना। वो दुर्गा दी मूर्ति किसी गंगा दी मिट्टी चों नहीं बनती, वो शक्ति दी मूर्ति किसी हिंदू धर्म के स्थान तो नहीं बनती जिन्हों वो पवित्र मानता है। तुसी हैरान हो जाओगे वो जिहड़ी मूर्ति बनती है कित्थों बनती है, वो वेशवा दे घर दी मिट्टी तो बनती है। पुराने समय दे विच, अज दा नहीं मैनूं पता कित्थों बनाउंदे, वो वेशवा दे घर दी मिट्टी तो बनती है। पर किहड़ी मिट्टी तो? जिहड़ा वेशवा दा दरवाजा है, दरवाजे दे बाहरले बन्ने जिहड़ी मिट्टी है उथों बनती है। दरवाजे तो दलहीज तो अंदर दी नहीं बनती, दलहीज दे बाहर तो बनती है। ओदा मतलब की? ओदा मतलब विद्वानां ने बड़े बड़े मतलब कढ़े। एक मतलब कढ़िया कि वेशवा दे दरवाजे तो भी मैं तेनू बख्श दूंगा, वेखी अंदर ना लंघी। वेशवा दे दरवाजे तो भी तेनू बख्शूंगा, जे तू एक कदम पुट के अंदर चले गया तो तां भी नहीं बख्शू। जां दूजा मतलब वो कहंदे इहदा मतलब की? कहंदे वेशवा तो ते नहीं ना कोई माड़ा। वेशवा अपने आप नू माड़ा मानदी है। वो मानदी है कि मैं पापण, गनका पापण होए कै गल पापां दा हार परोता। धन भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया। ਉਹਨੇ ਮੰਨ लिया कि मैं पापण हाँ, ते कहंदे जिन्ने मान लिया ना मैं पापी तू बख्शणहार, वो ते बख्शिया जाऊगा। ते जिहड़ा करके पुठे काम ते इत्थे आण के भी नहीं ना मानदा भी मैं माड़ा करदा, इत्थे भी झूठ मारदा, वो कहंदे किते भी नहीं जाके बख्शिया जाऊगा। ये है हौमै। तां महाराज कहंदे हौमै नूं छड्ड, दूजे नूं छड्ड, द्वैत नूं छड्ड, फिर तू निश्चय करके एक परमेश्वर वाहिगुरु नूं मिल पवेगा। सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया। जोगी केड़ा है? जेड़ा गुरु दे शब्द दी पछाण करदा है, जां गुरु दे सदका शब्द ब्रह्म दी पछाण कर लैंदा है, वाहिगुरु दी पछाण कर लैंदा। जोगी कहंदे जुड़न वाले नूं। जुड़िया केड़ा है? जिन्ने गुरु दी किरपा सदका शब्द ब्रह्म दी पछाण कर लई ते जिहदा अंतर कमल प्रगास थिया, जिहदे अंदरों, जिहदे अंदर कमल प्रगास थिया, जिहदे अंदर कमल दा फुल खिड़ गया है। साडे शरीर दे विच 7 कमल दे फुल मन्ने गए ने, 7, जिन्हां दी जे व्याख्या करन लगा ते बड़ा समा लगेगा। उन्हां विचों एक है हिरदै कमल, जिहड़ा हिरदे दे विच हुंदा है। नाम जपण वालियां ने, नाम दे अभ्यासियां ने, जिवें एक 10वें द्वार मन्निया है, जिहड़ा एक्सरियां च नहीं आउंदा पर गुरबाणी दे विच आउंदा है। इसे तरह नाम दे अभ्यासियां ने एक हिरदे दे विच कमल मन्निया, जिन्हों अनाहत कमल कह देंदे, अनाहत चक्कर कह देंदे हैं, जिहदियां शायद 12 के 8 पंक्ति ने, 8 ओदे पत्ते ने। जदों इत्थे सुरत टिक जांदी नाम जपण वाले दी, भाव शब्द हिरदे विच वस जांदा है, फिर ओदा 2 चीज़ां उत्ते कंट्रोल हो जांदा है, नींद ते भुख। जदों शब्द हिरदे च वस गया, जिन्हों गुरबाणी कहंदी एक शब्द मेरा प्राण वस्त है, बहुड़ जन्म ना आवा। ऐसी अवस्था जदों हिरदे रूपी कमल दे विच ये शब्द वस जाता है, फिर गुरसिख दा 2 चीज़ां ते कंट्रोल हो जाता, एक नींद ते एक भुख ते। तां ओदा हिरदा गुरु के सिख दा खिड़ उठदा है। ओनू कहंदे हिरदा कमल प्रकाश थिया, हिरदा खिड़ गया। चलो मैं कमल दी थोड़ी जी होर व्याख्या कर दवां ते समा जिहड़ा है वो तकरीबन अपने तो 5 मिनट का होर है। तुसी किते गुरुद्वारे दा गुंबज देखो, 7 चक्कर मन्ने ने, 7 कमल मन्ने ने साडे शरीर अंदर। सब तो उत्ते जिथे
ਸਹੰਸਰ ਦਲ ਕਮਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਚੱਕਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੰਸਰ, ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਕਮਲ ਕਹਿ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗੁੰਮਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁੰਮਜ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁੰਮਜਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੁੰਮਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁੰਮਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗੁੰਮਜ ਨੂੰ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜੇ ਐਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋਗੇ, ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮਨ ਪੁੱਟ ਲਾ ਤੇ ਇਧਰ ਜੋੜ ਦੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਇੱਕ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, 2 ਬੱਚੇ 4, ਮਾਂ ਪਿਓ 6, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਪਾ ਕੇ 10 11, ਤੇ 11 ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ, 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਤੇ 12ਵਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ 11 ਹਿੱਸੇ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ? ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਰ, 10 ਹਿੱਸੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁੱਭ ਜਿਆ ਕਰੇਗਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਥੀਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੀ? ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਲ ਨਾ ਘੁੱਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਬਸ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭਾਵੇਂ 100 ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕੀ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆ ਨਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ।